Good morning, dear students. In the previous session, we had a discussion about a preemptive and non-preemptive introduction part. Now, the main question you are going to ask in examination, that is a difference between preemptive and non-preemptive. So, what do you mean by the first difference? As we learned in the previous video, a scheduling criteria, that is a scheduling process. Once you can give to the CPU, once CPU can assign to some process, it cannot be taken away from the CPU. ಒಂದ್ಸಲ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ನೀವು ಸಿ ಪಿ ಯು ಅನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ನೀವು? ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಮೀ, this marker is given to me by entering into the classroom. Until I complete the classroom, this marker will be with mine. Okay, someone cannot take it away from me until my process is going to complete. Like that, if CPU is given to the process, it cannot be taken away from that process until its task completes. That is non-preemptive anta ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Preemptive in the sense, once this marker is in my hand, after a certain time, after 2 minutes, sir will come and ask the marker. I will give. After a certain time, again I'm going to ask the marker. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕರ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿ ಪಿ ಯುನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ process in middle of execution. Preemptive ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Process from process. OS can or we can ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. Process can or from process, CPU can be taken away from taken away at any time. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿ ಪಿ ಯು ಏನಾರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನ್ರಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನ ಹೊರಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ ಯಾವುದು? ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಯದ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸಿ ಪಿ ಯು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಅದು ರೂಲ್ ಯಾರ್ದು? ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ದು. from process CPU cannot be taken until process completed task. Until process completes its task. ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಹೋದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ತಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ CPU can be taken away at any time. That is a preemptive. Hang like this. If CPU is there, P1 process is there in the CPU. Suddenly P2 enters and it requests for a CPU. The scheduler in ಮಾಡುತ್ತೆ, the scheduler is going to compare with scheduler, short term scheduler or mid term scheduler. Short term scheduler is going to compare whether this is important, whether this is important. Yes, of course this is important in the sense this will be taken away by MTS, mid term scheduler. This will be inserted using short term scheduler. ಈ process ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? We'll call it as preemptive. Okay, I hope the preemptive and non-preemptive are clear with you people. Am I right? Raise your hand if it is clear. Raise your hand if it is clear. Raise your hand if it is clear. Well, my dear students, the second differentiation is
ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಲಿ, ಪ್ರಿಯಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒನ್ಸ್ ಯು ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ CPU is there, P2 will arrive, P2 will be given, P1 will be taken away, P1 will be taken away. Where this P1 is going to store now? It is not in the CPU. Where this is going to? It is going to store in some queue. It will be taken away from the CPU. It will be stored in some queue. ತಿಳಿಲಿಕತ್ತದ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ P2 ಬಂತು, CPU ಒಳಗಿದ್ದಂಥ P1 ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ MTS ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ P1 ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು? ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕಾ ಅದರದೇ ಆದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯೂ, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ವೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯೂ, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯೂ. ಆ ವೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ತದ. ಓಕೆ, ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಇದೇನ್ ನೋಡ್ರಿ, CPU ಇರ್ತದ, P1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ, P2 ಬಂತು, ಬಟ್ ಯಾವ ರೂಲ್ ಒಳಗದ ಇದು? ಯಾವ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾತೈತಿ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಹಿಯರ್. P2 ಬಂತು, ಇದು ಯಾವ ರೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅದ? CPU ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ರೂಲ್ ಒಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಕ್ಯೂದ್ ನೆಸೆಸರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದ್ರ ಟಾಸ್ಕ್ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನ, this process complete its task, it won't leave CPU for P2. If this task completes, then only the CPU will be given to the P2. So here it is not required a queue and all the things here. So this is what our second differentiation. I will write it here. ಏನಂತ ಬರಿಬೋದ್ರಿ ನಾನು? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಷನ್, ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಫ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಷನ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಟ್ಟಿನ process is put it in a certain queue, ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಇದನ್ನ? ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ? ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರೀತೀರಿ? ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಷನ್ preempted process. After preempted process is put in a certain queue. Here there is nothing like that. There is nothing like that. ಎರಡನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರಿ? ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಎರಡನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿದದ ನಿಮಗ? The second point of differentiation clear with you people? Raise your hand. What about other students? Only 10 members are going to raise the hands. What about other students? ಲಕ್ಷ್ಯಲಿರಲಿ. Okay, down your hands. I will discuss the third point here. In case of the preemptive, what is happening? See here. The CPU will be given to some process. The CPU will be given to some process P1. Then what happens? P2 comes here. Next what happens? This P1 will be removed. It will be put into some queue. Again P2 is going to execute. If P3 comes, this one will be inserted into the queue. Am I right? This process is going on.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಫಸ್ಟ್ P1 ಇತ್ತು, P2 ಬಂತು, P1 ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ P2 ಬರ್ತೈತಿ, P2 ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ P3 ಬರ್ತದ, P3 ಬಂತು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಯೂ ಬೇಕಾ, ಆ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ memory. The cost of preemptive is costly. The cost of preemptive, because we need to maintain a scheduler, we need to maintain a memory, we need to maintain something. Okay, so preemptive ittu antandra the cost is going to increase. So ನಾವೇನ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಒಂದ್ಸಲ CPU ಹೋಯ್ತು, P1 ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು, P2 will be waiting, P3 will be waiting, P4 will be waiting. If P1 completes, P2 will come. There is no extra memory for you people. There is no requirement of extra memory. There is no requirement of extra scheduler here. So it is not a costly. The preemptive is costly. Clear? The third point is clear to you? The third point is clear to you? The third point is clear to you, my dears. The third point is clear to you. Simply, it is costly, preemptive is costly than non-preemptive. It is not costly. Clear with the point? Clear with the point? Clear with the point? Raise your hand. Clear with the point? My dear students, I am asking you only. Okay, good. Okay, good. Let me learn two more points here. Let me learn two more points. I'm going to rub the first 2 points. I'm going to rub the 2 points. Okay. Well, what happens here in the sense, preemptive ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಲಿ, here a queue is there, P1 is there, still these are empty. It is CPU. P1 is there is a no P2, P3, P4, P5. Okay, there is a no P2, P3, P4, P5. Which one I need to send now according to the preemptive? This, because this is a higher priority now. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Directly I am going to insert P1 here in this one. Now it comes to the turn of P2, P3, P4. ಇದು ಒಳಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು P2, P3, P4 ಅಂತ ಬಂದು. Now P1 is going to take 1 minute of time in CPU. P1 is going to take 1 minute of time in CPU. But P4 is going to take only 2 seconds. This will take 2 minutes. This will take 3 minutes. Process P1 ನಡೆದದ 1 minute time ತಗೋತತಿ. ಇದು 3 minute, P2 3 minute ತಗೋತತಿ. ಇದು 2 minutes ತಗೋತತಿ. But it will take a 2 second. Which one? P4 is going to take a 2 seconds. Now STS is going to give a higher priority to P4 because it is the smallest job, it is the shortest job. So ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, the P1 will be come out, the P4 will be inserted. So here the higher priority jobs are going to be given a priority. ನಾವಿಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದು ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇರ್ತತಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗಿದ್ದ ಜಲ್ದಿ ಜಾಬ್ ಮುಗಿಸ್ತೈತಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಾಕತ್ತೀನಿ, ಯಾರ್ದು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಐತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಾಕತ್ತೀನಿ. One process I am giving a priority here in this example. The
completion time is lesser compared to other processes. I hope it is clear. I hope it is clear. Clear it is? Clear, Api? Is there any doubt? There is a no doubt. I think so. Ilenaagtade in non-preemptive system, in not cleared. Rakesh, not clear. Well, what happens here? ಏನು ಬರಿಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ? Shortest job will be provided priority. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ higher priority jobs are processed before the lower priority jobs. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ higher priority jobs will be processed higher priority jobs will be processed before lower priority. Yes. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ here comes, I will give an example. CPU P1 will be inserted, again it will take a 1 minute time. P2 comes here and P2 takes a 2 seconds times. P2 ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತತಿ? 2 seconds. P1 ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳತತಿ? 1 minute. But according to the non-preemptive rule, the P2 will be taken in the CPU until P1 completes its task. Correct adari? P1 task complete ಮಾಡುತ್ತನ P2 ಒಳಗೆ ಬರಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ shortest jobs are made to wait here. Here it won't use the priorities. Okay? So ಏನು ಬರಿಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 4th ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. The shortest job will be wait. The shortest job will be wait by longer jobs. ಯಾರೇಂದ್ರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದದು? ಲಾಂಗರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಾರ್ಟರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ? ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಪಿ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಸಮ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನವ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂತಾನ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಅಂತಾನ. ಸೊ ಹಂಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೋತೋ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ತಗೋತೋ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರೋ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ತಾಸು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡುದು. ಹಿಂದಿನವ್ರಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂತ ಅದು 1 hour ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡುದು. ಹಿಂದ್ ಬಂದವ್ರು 5 ನಿಮಿಷದಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತದೊಂದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅದ ನಮ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ first come first serve. It is an example of, now video is getting stuck. Well, first come first serve algorithm is an example for non preemptive. First come first serve example is example for non preemptive. ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅದ ರೀ, ಆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ P1 ಅದ, P2 ಅದ, P3 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ CPU ಅದ. ಈ P1 ಗೂ ಹೇಳ್ತದ ನೀ 2 seconds ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆರ್ ನೀ 5 seconds ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಸ್, ಟೈಮ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡತೈತಿ ಈಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, 2 seconds. It will come here. P1 will execute up to 2 seconds. After 2 seconds, it will be inserted in some queue here.
inserted in some queue. So it works under the preemptive. Stop ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಕೊಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು. ಇದು ಯಾವುದು ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ ನೀವು? ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಿ ನಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್. ಇವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಈ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ okay, clear with all the points of all the differentiations? Clear with all differentiations? Clear with all the differentiations? All 5 points, have you clear with this one? Is there any doubt? You can raise the doubts. In FCFS, their time doesn't matter, sir. Yes, there is no time there. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಮಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಈಗ P1 ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, P1 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ P2 ಬರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹಚ್ತೀವಿ. ಅಂಟಿಲ್ P1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕದು? P1 ತನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅದು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. If P1 takes 30 seconds, if P2 takes only 5 seconds. In FCFS, the rule is like that. Which comes first, that will be served first. ನಿನಗೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹತ್ತೈತಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಅನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕಪ್ ಆಫ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಹೋಟೆಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಅ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ. The first person is going to enter. If the rule of the hotel is first come first serve, in the sense, I will enter into the hotel first, I'll sit on the desk. Second he will come, second you will come and sit there. First waiter will come to me, I will order some food. Okay, 2 to 3 items I'm going to order. It will take a 15 minutes to prepare that one. It will make to 15 minutes to prepare that one. Okay, next he is going to be in the kitchen. 15 minutes he will take to serve me. 15 minutes he will take to serve me. But what about you people? Just tea is ready, he need to push on the flask and he need to be just serve it. It will take hardly 2 minutes. But for 2 minutes you will wait how many minutes? 15 minutes you are going to wait. There is no consideration of time in the first come first serve. Adr rule ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ರೂ ಓಕೆ, 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಓಕೆ, 1 ಅವರ್ ಬಂದ್ರೂ ಓಕೆ. ಹಿಂದಿನವ್ರಿಗೆ ಏನು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ದ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೂ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಫಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಸುಧನ್ ರಾಜ್? ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್. We'll discuss the introduction. Okay, scheduling. Before going to the scheduling algorithms, we need to discuss some criterias. Criterias in the sense, based on that points we are going to learn the scheduling algorithms. What do you mean by the scheduling algorithms? What is the main goal of algorithm is? Main goal in algorithm ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ main goal ಏನು? So ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ a system will be considered in the sense how you are going to judge your computer. On which base you are going to judge your computer? Sir, my computer processor is very speed. My computer processor is very speed. My computer is going to be very fast things. My computer is going to support the fastest games. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ, ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದ, ಫಾಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಯಸ್, ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್.
ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಸಮ್ ಓ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಸಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಮೇನ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಮೋಟಿವ್ ಏನು ನಮ್ಗಿಲ್ಲೇ, ಮೇನ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಗೋಲ್ ಏನು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. whose performance? Increase the performance of system. The main goal is, our main goal over is here increase the performance of system. ಹಾ, ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 6 ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಯಾವ್ಯಾವು? FCFS, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಫಸ್ಟ್, ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್. Next what it is? I think shortest remaining time. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂದದ್ರಿ priority algorithm. So these algorithms we are going to learn in such a manner that whether ನಾವ್ ಎದಕ್ ಕಲೀಲಿಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇದನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಕಲಿತೀವಿ. ಇದ್ರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಕಲಿತೀವಿ. ಇದು ಬೆಸ್ಟಾ ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ? ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತದ ವರ್ಕ್, ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಲಿತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ವೆದರ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಇವು ಮೂರು ಕಲಿತೀರಿ. ಇವು ಮೂರು ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ವೆದರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇಸ್ more efficient than RR, STJ and FCFS. ಇದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಇದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅದರದ್ದು ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂತ ಕಲೀಲಿಕತ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಟೈಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ವೇಟ್ ಮಾಡತೈತಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ, ಯಾವ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಮೇಲೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಇದ್ರಾಗ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತದ, ಇದು ಬಂದಾಗ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತದ, ಇದು ಬಂದಾಗ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತದ, ಇದು ಬಂದಾಗ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ಮಾಡ್ತದದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಟೈಮ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಯದ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಯದ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಯದ. ತಿಳಿತದ್ರಿ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಸೊ ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೈಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಟೈಮ್. ತಿಳಿತದ್ರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇರ್ನೆಸ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವಾಗ? ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್. We'll measure an algorithm based on these criteria. FCFS ಒಳಗ what is our response time for the process, what is the waiting time of a process, what is the turnaround time of a process, what is the completion time of the process. ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಏನ್, ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಒಳಗ ಏನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಏನದ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕಲಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ನೌ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್? My dear students, have you clear with the today's class? Of course. Very good. Thank you.